Namaste students, welcome to 7th standard social science. Today we are going to see Unit 2 Civics Political Parties. In that last class we learned, today the continuation. Last class we learned criteria for recognition. The Election Commission of India has some criteria for the recognition of political parties in India. National parties, state parties and independent candidate has some criteria for the recognition. Okay, first we want to see what is recognized parties. The parties that fulfill this criteria are called recognized parties. They are given a unique symbol by Election Commission. So, in last class we learned some criteria for the recognition. So, this one want to fulfill a political parties. So, which political parties fulfill this criteria is called recognized parties. So, all the political parties have a unique symbol. Who will give this symbol? The Election Commission will give this symbol. So, where the headquarters of the Election Commission? New Delhi. Okay. A registered but unrecognized political party cannot contest election on its own symbol. This party has to choose one symbol from free symbol poll panel announced by the Election Commission. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அன்ரெகனைஸ்டு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி, நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியாக இருந்தால் ஒரு சில க்ரைட்டீரியாவை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி க்ரைட்டீரியா ஃபாலோ பண்ணாத பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ரிஜிஸ்டர் மட்டும் பண்ணியிருப்பாங்க. எலெக்ஷன் கமிஷனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க, ஆனால் எலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்லக்கூடிய ஓட்டை அவங்க வின் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்க்கெல்லாம் எலெக்ஷன் சிம்பிள் எப்படி தருவாங்கன்னா அவங்களே வந்து சூஸ் பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ unrecognized political parties cannot contest election on its own symbol. அவங்க சூஸ் பண்ணக்கூடிய எலெக்ஷன் சிம்பிள் என்ன பண்ண முடியாது, அவங்க விருப்பப்படக்கூடிய அவங்க லைக் பண்ணக்கூடிய எலெக்ஷன் சிம்பிளை அவங்களால எடுக்க முடியாது. ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு எலெக்ஷன் சிம்பிள் யார் அலாட் பண்ணுவாங்க? எலெக்ஷன் கமிஷன். The election commission only will give. The poll panel announced by the election commission. The free symbol will give. ஓகேவா? ஸோ அவங்களுக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன் ஒரு சில சிம்பிள்ஸை கொடுப்பாங்க. அந்த சிம்பிள்லேருந்து தான் ஏதாச்சும் ஒரு சிம்பிளை அவங்க சூஸ் பண்ணிக்கணும். யார்? அன்ரெகனைஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி. ஸோ அவங்க ஓனாக எந்த ஒரு சிம்பிளும் வச்சுருக்க முடியாது. எலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுலேருந்து ஒரு சிம்பிளை அவங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஃப்ரீ சிம்பிள்ஸ்னால் என்ன? ஃப்ரீ சிம்பிள்ஸ் போல் பேனல். As per the election symbol order 1968, symbols are either reserved or free. There are two types of symbols. One is reserved symbol, another one free symbol. Reserved symbol mean a reserved symbol is meant for a recognized political party. A free symbol is reserved for unrecognized party. Reserved symbol யாருக்கு கொடுப்பாங்கன்னா ரெகனைஸ்ட் ஆன பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்க்கு கொடுப்பாங்க. ஃப்ரீ சிம்பிள்ன்றது யாருக்கு கொடுப்பாங்கன்னா அன்ரெகனைஸ்டு, அவங்க சொல்லக்கூடிய க்ரைட்டீரியாவை ஃபாலோ பண்ணி இல்லாத பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி, அன்ரெகனைஸ்டு பார்ட்டி, அவங்களுக்கு ஃப்ரீ சிம்பிளை அலாட் பண்ணி தருவாங்க எலெக்ஷன் கமிஷன். ஸோ இந்த ஆர்டர் எப்போ வந்தது? 1968. ஓகேங்களா? எலெக்ஷன் சிம்பிள்ஸ் ஆர்டர் 1968. Now you are understand. Next we want to see about the majority party, minority party, opposition party and coalition government. Okay, what is meant by majority party? The political party whose number of candidates elected more than the others is called majority party. The majority party forms and runs the government. They select and appoint their minister to run government.
run the government. They play a decisive role in making laws for the country. ஸோ மெஜாரிட்டி பார்ட்டினா யார் நிறைய ஓட்ஸை வின் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கள தான் மெஜாரிட்டி பார்ட்டி. ஒரு எலெக்ஷனில் மற்ற பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை விட இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அதிகமான ஓட்ஸை வின் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள தான் மெஜாரிட்டி பார்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க. தே ஒன்லி ஃபார்ம் அண்ட் ரன் த கவர்மெண்ட். அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க, கவர்மெண்ட்டை ரன் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே ஒன்லி அப்பாயிண்ட் தியர் மினிஸ்டர் அண்ட் தே வில் டேக் அ டிசிசிவ் ரோல் டு மேக்கிங் லா ஃபார் த கண்ட்ரி. நம்ம கண்ட்ரிக்கான ஒரு லாவை மேக் பண்ணக்கூடிய ரைட்ஸும் யாருக்கு இருக்குது, இந்த மெஜாரிட்டி பார்ட்டிக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு மைனாரிட்டி பார்ட்டி. வாட் இஸ் மீன் பை மைனாரிட்டி பார்ட்டி? Those with lesser number of elected candidates are called the minority party. ஸோ அந்த எலெக்ஷன்லையே எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ரொம்ப லோவாக சீட்ஸை வின் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கள தான் மைனாரிட்டி பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தோஸ் வித் லெஸ்ஸர் நம்பர் ஆஃப் எலெக்டட் கேண்டிடேட்ஸ், லெஸ்ஸர் நம்பர் ஆஃப் எலெக்டட் கேண்டிடேட்ஸ் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டியை மைனாரிட்டி பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி. நமக்கு ஆப்போசிஷன் போதே நமக்கு தெரியுது எதிர்கட்சி. ஸோ ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி, the party which gets second larger number of seats next to the majority party in the election is called the opposition party. So winning party majority votes win பண்ணியிருப்பாங்க. opposition partyனா next to the majority party, இவங்களும் லார்ஜரான ஓட்டை வின் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்கக்கூடியவங்கள தான் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? An effective opposition is very essential for the successful operation of the democracy. ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான டெமோக்ரஸி நமக்கு வேணும்னா அதுக்கு கரெக்டான எஃபெக்டிவான ஒரு ஆப்போசிஷன் டீம் இருக்கணும். ஆப்போசிஷன் டீம் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஒரு கவர்மெண்ட்டை நல்லா கொண்டு போக முடியும். ஓகேங்களா? தே ஆர் as important as that of ruling party. So how the ruling party is important, the same important is there for opposition party also. winning டீமுக்கு மெஜாரிட்டி பார்ட்டிக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கோ அதே அளவுக்கு ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் இருக்குது. what they will do? So what are the work for the opposition party? They check the autocratic tendencies of the ruling party. They critically examine the policies and the bills introduced by the government. They raise their voice on the failure and the wrong policies. They highlight the important issues which are not acted upon the government. The leader of the opposition party enjoys the rank of cabinet minister. So what are the works? First one என்ன பண்ணுவாங்க, ரூலிங் பார்ட்டியை ஆட்டோக்ராட்டிக் டெண்டன்சிஸ், அவங்களே என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரூல் பண்ணுவாங்க. இந்த மெஜாரிட்டி பார்ட்டி என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னிச்சையாக, ஆட்டோக்ராட்டிக் மீன்ஸ் அவங்க விருப்பப்படி அவங்க ரூல் பண்ணுவாங்க. அதை செக் பண்ணக்கூடிய ரைட்ஸ் யாருக்கு இருக்குது, ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிக்கு இருக்குது. தே வில் எக்ஸாமின் த பாலிசிஸ் அண்ட் பில்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை த கவர்மெண்ட். இப்போது ரூலிங் பார்ட்டி ஏதாச்சும் பில் பாலிசிஸ் ஏதாச்சும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதை ஆய்வு செய்யக்கூடிய ரைட்ஸ் யாருக்கு இருக்குன்னா ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிக்கு இருக்குது. அந்த பாலிசிஸில் ஏதாச்சும் ஃபெயிலியர் இருந்ததுன்னா, அவங்களுடைய ஃபெயிலியர் அண்ட் ராங் பாலிசிஸ் ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா அதை என்ன பண்ணுவாங்க, எடுத்து சொல்லக்கூடிய ரைட்ஸும் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ்க்கு இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஏதாச்சும் பாலிசிஸ் அவங்க கொண்டு போகலை, அதாவது தே டிட் நாட் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி, தே வில் ஹைலைட் த இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூஸ். ஏதாச்சும் இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூஸ்க்கு வந்து எந்த ஒரு ஸ்டெப்பை எடுக்காமல் இருந்தாங்கன்னா அதை எடுத்து சொல்லக்கூடியவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி. ரூலிங் பார்ட்டி ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா
அதை ஸ்டெப் எடுத்து கொண்டு போகிறவங்க யாருன்னா ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி. they will raise their voice. ஸோ இந்த ஆப்போசிஷன் பார்ட்டியுடைய லீடருக்கு என்ன ரேங்க் கொடுக்குறாங்கன்னா கேபினெட் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. the opposition party leader is known as the cabinet minister. Okay, next we want to see about the coalition government. Coalition government. What is meant by coalition government? Now we will see that. Coalition government is nothing but in a multi-party system, a single party sometimes may not secure the majority required to form the government. In such case, some parties join together to form the government. Such government is called coalition government. A coalition government nothing but some parties join together to form the government. ஒரு சில பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஜாயின் பண்ணி கவர்மெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த கோலிஷன் கவர்மெண்ட். why they are joined together? In a multi-party system, a single party sometimes may not secure a majority. அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, மெஜாரிட்டியாக சீட்ஸை ரெக்கவர் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு 2 or 3 political parties join together. 2 or more political parties join together, they form the government. That is known as the coalition government. Now we are understand. Next one, electoral symbols and its importance. In previously we learned free symbols and reserved symbols. Free symbol na enna, reserved symbol na enna, and the election symbols kana order எப்போ வந்தது, 1968ல வந்தது பார்த்தோம். இப்போ எப்படி இந்த எலெக்ஷன் சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் அலாட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். Electoral system and its importance. An electoral system is a standardized symbol allocated to a political party. They play an important role in elections. They can be easily identified, understood, remembered, and recognized by the voters. The Election Commission has stopped allotting animal as symbols. The only exceptions are the lion and the elephant. So who will give the election symbol? The Election Commission will give the election symbols for the political party. The electoral symbols is standardized symbol. This one allocated to a political party. யாருக்கு அலாட் பண்ணுவாங்க, பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்க்கு அலாட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த they play an important role in the election. Why these symbols are given to the political party? Because for easily understand and identified and remembered easily by the voters. நம்மளால் ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு இந்த சிம்பிள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் அந்த சிம்பிள்ஸை கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? ஆனால் இப்போ எலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன பண்ணுறாங்க, அனிமல் சிம்பிள்ஸை அலாட் பண்ணுறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஆனாலும் லயன் எலஃபண்ட் சிம்பிள்ஸை மட்டும் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க இருக்குது. பகுஜன் சமாஜ்வாடி பார்ட்டி அவங்களுடைய எலெக்ஷன் சிம்பிளில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் எலஃபண்ட் சிம்பிள் இருக்கும். ஸோ இந்த 2 அனிமல் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு, லயனும் எலஃபண்ட்டை மட்டும்தான் எலெக்ஷன் சிம்பிளில் இருக்குது. மற்ற எந்த ஒரு சிம்பிளும் எலெக்ஷன் சிம்பிளில் இல்லை, ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. சரிங்களா? த சிம்பிள் ஆஃப் நேஷ்னலி ரெகக்னைஸ்ட் பார்ட்டி இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரூ அவுட் இந்தியா. The symbol of nationally recognized party is standard throughout India. That symbol will not be allotted to any other party or individual. So national party ku symbol irukku illaya, so that is a standard symbol. This one not given to any other party. Okay, in any other state party ku தர மாட்டாங்க, individual candidate ku அந்த symbol என்ன பண்ண மாட்டாங்க, தர மாட்டாங்க. அதான் நேஷ்னல் சிம்பிள், நேஷ்னல் எலெக்ஷன் சிம்பிள். ஓகே, நேஷ்னல் ரெகக்னைஸ்ட் பார்ட்டி ஹேஸ் சம் சிம்பிள், தட் இஸ்
that one not given to any other political parties. The state party also have some symbol. The state parties are allotted to certain symbols that no other party can use the symbol in that particular state, but which different parties in different state can use the same symbol. National symbol na throughout the nation ஒரே ஒரு இப்போ 7 நேஷ்னல் பார்ட்டிஸ் இருக்குது. இந்த 7 நேஷ்னல் பார்ட்டிஸ்க்கும் தனித்தனியாக சிம்பிள்ஸ் இருக்குது. இட்ஸ் a standard symbol. It's a standard symbol. But the state parties have the symbol in that particular state alone they will use. No one use in that state. அந்த ஸ்டேட்குள்ளே அவங்க மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். மற்ற எந்த கேண்டிடேட்க்கும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அந்த எலெக்ஷன் சிம்பிளை தரமாட்டாங்க. மற்ற பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்க்கு அந்த எலெக்ஷன் சிம்பிளை தரமாட்டாங்க. ஆனால் இதே சிம்பிளை மற்ற ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய வேறு யாருக்காச்சும் இந்த சிம்பிளை அலாட் பண்ணி தருவாங்க எலெக்ஷன் கமிஷன். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சிவசேனா இன் மகாராஷ்டிரா அண்ட் ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோக்ஷா in Jharkhand use the bow and arrow as the state symbol, as their symbol. இப்போ ஒரு ஸ்டேட்குள்ளே அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி மட்டும் யூஸ் பண்ணுவாங்க, மற்ற யாருமே யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுவே அந்த ஸ்டேட் சிம்பிள் மற்ற ஸ்டேட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா? இப்போ மகாராஷ்டிராவில் எலெக்ஷன் சிம்பிள் இருக்குது சிவசேனா பார்ட்டிக்கு. அதே சிம்பிளை யார் யூஸ் பண்ணுறாங்க? ஜார்க்கண்டில் இருக்கக்கூடிய ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா அப்படின்ற பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அதே சேம் சிம்பிளை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்களுடைய சிம்பிள் என்ன? bow and arrow. Now I will show that. So Jharkhand and Maharashtra in Shiv Sena and Jharkhand Mukti Moksha. So this political party have this same bow and arrow symbol. வேறு ஸ்டேட்டில் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. சரிங்களா? Now you are clearly understand about that electoral symbols and its importance. Today we learned recognized party, majority party, minority party, opposition party, coalition government and electoral system and its importance. Okay, lesson 2 civics completed. Thank you so much.